पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सच्चो सच ते आया उन्नी मंदै पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। आसा की वार दी 7ਵੀਂ पौड़ी है। हुण पौड़ी दे विच जो तत्त दस्सिया कि जिहड़ा जीव है जो असीं पिछे पढ़िया 2 श्लोकां विच वो हौं विच गुआचिया होया है, हौं विच फसिया होया है। हौमे दा इहनूं रोग लग्या होया है। हौमे दा रोग बड़ा दीर्घ है, असाध रोग है। पर जे किते ये गुर के शब्द नूं कमा ले, गुर के शब्द नूं मन ले, समझ ले, जान ले, उते चल पे, इहदा हौं दा रोग मिटदा। फिर उस तो बाद की हुंदा है? कहते उस तो बाद फिर इहदे अंदर संतोख पैदा होना शुरू हुंदा है। देखो जिहड़ा हौमे च फसिया बंदा ना, ਉਹ तो किसी गुण के नेड़े जाता नहीं, तो ना गुण नूं नेड़े आउण दिंदा है। हुण जदों हौली हौली शब्द नाल जुड़ के इहदा अपना मन मनदा है, अपने अंदरों हौं गवा लैंदा है, फिर ये थोड़ा जिहा तुरदा है, तो इहदे अंदर संतोख वधना शुरू हुंदा है। तो महाराज कहंदे हुण सेवा जदों असीं करनी है, निमरता ते संतोख नाल सेवा हुंदी है। हुण तां इत्थे कहा कहंदे सेव कीती संतोखी, ईड़ी नूं जिहड़ी बिंदी लगी है ये बहुवचन का प्रतीक है, प्लूरल। संतोखी जीवां ने, संतोखी गुरसिखां ने, संतोखी बंदियां ने, संतोखियां ने सेव किने कीती है। जिहदे अंदर संतोख पैदा हो जाता, वो सेवा वाले पासे तुरदा है, वो सेव कमाउणी शुरू करता है। हुण सेव किहड़ी है? एक सेवा हुंदी है धर्मशाल दी, गुरु घर दी, जिन्हों असीं कहने आ गुरुद्वारे दी सेवा, गुरु घर दी सेवा, जिवें कि लंगर दी सेवा, झाड़ू दी सेवा, भांडियां दी सेवा, जोड़ियां दी सेवा, होर साफ सफाई दी सेवा। ये हुंदी आ धर्मशाल इमारत जां गुरु घर दी सेवा। एक हुंदी है गुरु दी सेवा। हुण गुरु घर दी सेवा ते गुरु दी सेवा दोवां 'च फर्क है। धर्मशाल दी सेवा सानूं मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। धर्मशाल दी सेवा कदे मुक्ति तक नहीं लैके जा सकती। गुरु घर दी सेवा मुक्ति नहीं दिंदी, गुरु दी सेवा मुक्ति दिंदी है। हुण देखो ना, सब तो पहला तो संतोख होना जरूरी है। हुण झाड़ू पोचा तो असीं लाई जाने आ, इमारत की सेवा, धर्मशाल की सेवा, जोड़े भांडे लंगर सब करी जाने आ, संतोख तो आया ही नहीं। लोभ भी है। हुण बल्कि बहुते तां मेरे वर्गे किसी भावना नूं मुख रख के, किसी स्वार्थ नूं मुख रख के, किसी वस्तु की प्राप्ति नूं मुख रख के सेवा करते, फिर उत्थे तां संतोख है ही नहीं। ये बरीक पॉइंट सी, नुकते सी, इस शब्द की बरीकी सी जिहड़ी सानूं समझनी चाहिदी सी, समझाउणी चाहिदी सी, पर नहीं समझाया गया इस पक्ष तो। क्योंकि अगली लाइन की है, जिनी सच्चो सच ते आया, जिन्हां ने केवल निरोल सच्चो सच, होर कुछ भी नहीं सी सच तो इलावा, सच नूं ध्याया, अपना ध्यान सच विच ला के रखिया, उन्हां दे अंदर फिर संतोख पैदा हुंदा है। वो सेव कमाउंदे ने गुर की सेवा। ये फर्क असीं समझना है, क्योंकि मुक्ति देनी है सानूं गुर की सेवा ने। गुरु घर की सेवा, धर्मशाल की सेवा, ये सानूं गुर की सेवा तक लैके जाती है। सानूं इहदे राहीं जाना चाहिए। हुण देखो ना, 2 गल्लां हो गई। एक तो हो गई माँ बाप की सेवा, भी किवें माँ बाप दीयां लत्तां कुट्टणियां, कपड़े वधिया लै देने, रोटी पानी पुछना। उधर गुरु घर नाल जोड़ के वेखिए आपां इहनूं, है ना, दवाई दवूई टाइम सिर दवाती, ठीक है। तो हुण इस तो बाद ये होगी धर्मशाल की सेवा, गुरु घर की सेवा, तो माँ बाप। एक होगी हुण उन्हां दा हुक्म मनण की सेवा, गुरबाणी का हुक्म, गुरु की सेवा,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਐਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੂੰ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬੀਬੀਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਡ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ। ਮੂਰਖ ਅਸੰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ। ਸੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੱਚਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਸੱਚਾ ਸਾਧ, ਸੱਚਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਅਣਗਿਣਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਆਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਆਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ 18 ਕਰੋੜ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 15-16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਧਰਮੀ ਨੇ? ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਚੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਕਲ ਮਤ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਤੋਖ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਸਾਧੂ। ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਰ ਪਾ ਲਈ, ਮਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਊਗੀ, ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੁੰਦਰ, ਗੁਣ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੌਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਭ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਝਾੜੂ ਖੋਹੇ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਗਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਝਾੜੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੌਰ ਮਾਰ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਖਿਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ ਕੀਮਤੀ। ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲਮੁਖ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾਇਆ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਪਾ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਪਾ ਲੈ। ਰੱਖਣਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਉੱਥੇ ਕਹਤਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਜੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ? 7 ਸੰਤੋਖ। ਵਿਚਾਰੋ ਲੋ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤੋਖ ਛੱਡ ਕੇ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ, ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਨਾ ਜਮ ਦੋਖੰ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਹੀ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਖਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸੀਲ। ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੋੜੇ ਲੰਗਰ ਝਾੜੂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਚਿਆਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸੱਚ, ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਸੱਚ, ਕਰਮ 'ਚ ਸੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਗਲਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਟਿਕ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੱਥ ਟਿਕ ਗਏ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜੀਭ ਟਿਕ ਗਈ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਸੱਚ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਕ੍ਰਿਤ। ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਆਹ ਕਿਰਤ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਦਰਮਿਆਨੀ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਭੈੜੀ, ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਠੋਰੀ, ਛਾਲ ਖਪਟ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਕ੍ਰਿਤ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਅਨ ਦਿਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਜਦੋਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਧਰਮੀ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਫੇਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ, ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਲਈ, ਹਉਮੈ ਮਿਟਾ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਪਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਬੰਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟ, ਪਕੜ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਰੁਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਖੁਦ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ? ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਧਨ ਉਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਧਨ, ਅਗਿਆਨ ਬੰਧਨ, ਭਰਮ ਬੰਧਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅੱਗੀ ਛੇਤੀ ਜਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਕ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਾੜਦੇ, ਇਹਨੇ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਬ ਨੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਪਾਤੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਧਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਵਧਣ, ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਣਾ, ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? ਬੰਧਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਵਾਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਵੱਧ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਖਾਣਾ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹੋਰ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਲੱਭੀਏ? ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਏਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਭੰਡਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹ ਅੱਜ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਰੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਸੂਰਜ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਲਵੇ ਸਾਤੋਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੇ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਿਪ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈਂ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧਿਆ, ਸਵਾ ਗੁਣਾ। ਨਿਤ ਦੇਵੈਂ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ,
ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸੂਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਵੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤੋਖ ਦਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋੜਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, CM ਦੀਆਂ PM ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੰਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਤੋਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਊ, ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਊ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਊ, ਉਹ ਕਮਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।